إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. محترم بزرگوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار بھٹکتے ہوئے جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک صحیح راستے پر، بہترین راستے پر، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا. اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر
ان کے صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ہمارے اسلاف پر، ہم مسلمانوں پر، آمین۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی، اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی۔ اسی مناسبت سے آج کا اگر عنوان بنانا چاہے، ٹاپک بنانا چاہے، تو میرا عنوان یہ بن سکتا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے، یعنی رمضان المبارک کے فضائل و آداب۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، قریب ہے، زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرما رہا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح وہ عام دنوں میں گمراہ کرتا ہے، عام مہینوں میں گمراہ کرتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعا قبول کرتی، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں، آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور جب انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہو جاتا تو وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے اس مبارک مہینے میں جو عبادات کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کہ مہینہ کتنی اہمیت والا ہے، کتنی فضیلت والا ہے، لہذا ہمیں بھی اس مہینہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادات گزار ہوتا ہے، زیادہ عبادتیں کرتا ہے، اور وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی کم عبادت گزار ہوتا ہے، کم عبادت کرتا ہے، اور اس کی شہادت کے 1 سال بعد ان کی فوت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا، شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، لوگوں کے درمیان بیان کیا، تو لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس نے اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں بھی پڑھتا رہا؟ تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا غور کریں، 2 آدمی اکٹھے اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے،
ज्यादा इबादतें करता है और उन्हें शहादत की मौत नसीब होती है, जबकि दूसरा आदमी कम इबादत गुजार होता है, कम इबादतें करता है और उनकी मौत आम आम मौत होती है। जैसे आजकल हम लोग, हमारी आम मौत होती है, आजकल हम लोग जैसे मरते हैं, लेकिन ये दूसरा आदमी शहादत पाने वाले आदमी से पहले जन्नत में चला गया है। तो इसकी क्या वजह है मेरे भाइयों? इसकी वजह यह है कि ये शहादत पाने वाले आदमी के बाद 1 साल जिंदा रहा, जिसमें इसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया और उसने वो रोजे रखे और साल भर नमाजें भी पढ़ता रहा। तो इन रोजों और नमाजों के बदौलत ये दूसरा आदमी शहादत पाने वाले आदमी से पहले जन्नत में चला गया। मेरे भाइयों, ये इस बात की दलील है कि ये महीना कितनी अहमियत वाला महीना है, कितनी बरकतों वाला महीना है, कितनी फजीलतों वाला महीना है। मेरे भाइयों, आप जरा गौर करें, हमारे कितने रिश्तेदार, कितने दोस्त अहबाब, कितने साथी पिछले साल मुबारक में हमारे साथ थे, हमारे साथ रोजा रखा करते थे, हमारे साथ सहरी खाया करते थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, हमारे साथ इफ्तारी क्या करते थे, हमारे साथ तरावी की नमाज पढ़ा करते थे, हमारे साथ लैलतुल कद्र में जागा करते थे। लेकिन इस साल रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल से पहले, इस साल रमजानुल मुबारक के आने से पहले वो इस दुनियाए फानी से कूच कर गए, इस दुनियाए फानी से चले गए और इन्हें ये मुबारक महीना नसीब नहीं हुआ। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मुबारक महीना नसीब फरमाया है और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है और ये मुबारक महीना नसीब फरमाकर हमें एक बार फिर मौका दिया है ताकि हम तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें और अपने रब खालिक मालिक को राजी कर लें। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा नेमत नहीं है मेरे भाइयों? और ये भी हो सकता है कि जो रमजान कल आने वाला है, क्या ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो और अगला साल, आइंदा साल रमजान के आने से पहले हमारा इंतकाल हो जाए, हमारी मौत हो जाए और हम इस दुनिया से चले जाए। तो मेरे भाइयों, इन सब बातों को जहन में रखते हुए, इस महीना को गनीमत समझते हुए इसकी बरकत को भरपूर फायदा उठाना चाहिए, इसकी बरकत को भरपूर समेटने की कोशिश करनी चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरह मुस्तदरक हाकिम में एक वाकया आता है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मिंबर रसूल के पास जमा होने का हुक्म दिया। जब सारे के सारे लोग मिंबर के पास जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और जब मिंबर के पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, और जब मिंबर के दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर कहा आमीन, और जब मिंबर के तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर कहा आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हो गए तो लोगों ने अर्ज किया, सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आज हमने आपसे आज एक ऐसी बात सुनी है जो इससे पहले नहीं सुनी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, बात दरअसल ये है कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, अल्लाह की रहमत से चले जाए, अल्लाह की रहमत से निकल जाए, जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत हासिल ना कर सके। इस पर मैंने कहा आमीन। और जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और उस पर दरूद ना भेजे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। तो इस पर मैंने कहा आमीन। और जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, वो शख्स अल्लाह की रहमत से निकल जाए जो अपने माँ बाप को या उन दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार न बन जाए। तो इस पर मैंने कहा आमीन। तो मेरे भाइयों, इन तमाम वाकयात से आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये महीना कितनी बरकतों वाला महीना है, कितनी फजीलत वाला महीना है, कितनी अहम और कदर वाला महीना है। मेरे भाइयों,
اب میں اس مہینے کی چند خصوصیات کو بیان کر دیتا ہوں جس کے بنا پر اس مہینہ کو دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی اس مہینہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ رب العالمین آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا ہے، بلکہ اس مبارک مہینے کے راتوں میں سے سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا ہے اور اسے بیت العزا میں رکھ دیا ہے۔ پھر بیت العزا سے وقتاً فوقتاً تدریج بتدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میرے بھائیوں، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس مبارک مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت ہو گئی کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ وہ قرآن جو لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، وہ قرآن جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ قرآن جو ایک بیوقوف کو صحیح راہ بتاتا ہے، وہ قرآن جو ایک چور ڈکیتی کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں نازل فرمایا۔ اب اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ جہنم جس کا ایندھن لکڑیاں یا کوئلے نہیں ہوں گے، جس کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوج جہنم کیا ہوگا، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوج جہنم کیا ہوگا، جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا، جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب روح کھینچے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی جہنم سے اللہ رب العالمین بہت سارے بندوں کو آزاد کرتا ہے اس مبارک مہینے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، بے شک اللہ رب العالمین اس مہینے میں بہت سارے بندوں کو افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات اور دن جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اسی طرح ہر رات اور ہر دن ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی تو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، دراصل وہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس شخص کو جہنم سے نکال دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی زندگی ہے، محض یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ اس مبارک کی دوسری خصوصیت ہو گئی۔ اب اس مبارک مہینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जब रमजान का महीना आता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजों को खोल देता। इसी तरह एक हदीस में इस तरह है, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा व गुल्लकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। जब रमजान का महीना दाखिल हो जाता, जब रमजान का महीना आता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाजों को, आसमान के तमाम दरवाजों को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, इस मुबारक महीने की ये तीसरी खुसूसियत हो गई। अब इस मुबारक महीने की चौथी खुसूसियत ये है कि इस मुबारक महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर है। फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। इस महीना में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसी तरह अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल, जब माह रमजान शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे लोगों, तुम्हारे पास ये मुबारक महीना आ चुका है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो शख्स इससे महरूम हो जाता है वो मुकम्मल खैर से महरूम हो जाता है, और इसकी खैर से तो कोई हकीकी महरूम आदमी ही महरूम हो सकता है और ना कोई नहीं हो सकता है। जो एकदम महरूम आदमी है, घटिया इंसान है, वही महरूम हो सकता है इसकी खैर से, और ना कोई महरूम नहीं हो सकता है। तो ये इस मुबारक की चौथी खुसूसियत हो गई। अब इस मुबारक महीने की आखिरी खुसूसियत बयान करने के बाद मैं इस मुबारक के जरूरी अमाल को बयान करूंगा। इस मुबारक की आखिरी खुसूसियत यह है मेरे भाइयों कि इसमें अगर कोई शख्स उम्रा करे तो वो उम्रा हज के बराबर होता है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून से कहा, फ़इज़ा जाअ रमज़ान फ़ातमिरी फ़इन्ना उम्रतन फ़ीही तादिलु हज्जा। जब रमजान का महीना आ जाए तो उसमें तुम उम्रा कर लेना, क्योंकि उम्रा हज के बराबर होता है। तो ये इस मुबारक महीने की 5वीं खुसूसियत हो गई। अब इस मुबारक महीने की अमाल क्या है? इस मुबारक महीने की सबसे अहम जो अमल है वो है रोजा। क्यों? क्योंकि ये रोजा हर मुकल्लफ मुसलमान पर फर्ज है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वाले, तुम पर रोजा फर्ज कर दिए गए हैं वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन शहिदा मिनकुमुश शहर फल्यसुम। जो शख्स इस महीना को पाले वो उसके रोजे रखें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के रोजे को अरकाने खमसा में से एक रुकन करार दिया है। फरमाया है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व हज्ज बैतिल्लाह व सौम रमजान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी माबूद है, उसके अलावा ना कोई पीर मुरीदी कोई नहीं। हकीकी माबूद कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो मांगना किससे चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहिए। मज़ार यार नहीं जाना चाहिए। हकीकी माबूद कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दूसरी चीज क्या है? नमाज कायम करना। तीसरी चीज ज़कात देना, और चौथी चीज है बैतुल्लाह का हज करना, और 5वीं चीज है रमजानुल मुबारक में रोजे रखना। तो मेरे भाइयों, इन आयतों अहादीस से पता चला कि रमजानुल मुबारक के रोजे हर मुकल्लफ मुसलमान पर फर्ज है। इल्ला के कोई शख्स बीमार हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रुखसत दी है, लेकिन वो बीमार आदमी, वो मरीज आदमी बाद में वो रोजा को पूरा कर ले, कज़ा कर ले। इसी तरह कोई शख्स हालत सफर में हो, सफर कर रहा हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें भी रुखसत दी है, वो लेकिन वो बाद में कज़ा कर ले।
फरमाता है वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो शख्स बीमार हो या सफर की हालत में हो तो वो और दिनों में इन दिनों को पूरा कर ले, और दिनों में ये रोजा को रख ले। तो ये इस मुबारक महीने की जरूरी अमाल हो गया। अब इस मुबारक महीने के अजर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। इसी तरह इस मुबारक महीने में जो शख्स रोजा रखता है उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में एक अलग दरवाजा तैयार कर रखा है, जिसका नाम क्या है? कोई बता सकता है कि उस दरवाजे का नाम क्या है? कोई है? रैयान। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। उस दरवाजे का नाम है रैयान। जैसा कि सहल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिससे बाबुर रैयान कहा जाता है, और उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, उसके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। और पुकार कर कहा जाएगा कहां है रोजेदार, तो तमाम के तमाम रोजेदार खड़े हो जाएंगे और उस दरवाजे से दाखिल हो जाएगा। और जब तमाम के तमाम रोजेदार उस दरवाजे से दाखिल हो जाएगा तो फिर उस दरवाजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बंद कर देगा। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जोड़ा खर्च करता है, यानी एक नहीं बल्कि दो, मिसाल के तौर पर जो शख्स अल्लाह के रास्ते में 2 बकरियां खर्च करता है, 2 गाय खर्च करता है, 2 ऊंट खर्च करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत के दरवाजों से पुकारेगा, कहेगा अल्लाह के बंदे ये दरवाजे तुम्हारे लिए बेहतर है, लिहाजा नमाजी को बाबू सलात से पुकारा जाएगा, जिहाद को मुजाहिद को बाबू जिहाद से पुकारा जाएगा, और सदका करने वालों को बाबू सदका से पुकारा जाएगा। इसी तरह रोजे रखने वालों को बाबू रैयान से पुकारा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या कोई ऐसा शख्स होगा जिसे इन तमाम दरवाजों से पुकारा जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं में से होंगे। तो मेरे भाइयों, आप समझ सकते हैं कि रोजेदार के लिए एक अलग दरवाजा होगा, एक अलग दरवाजा होगा जिससे नाम है बाबुर रैयान, रैयान नाम है। इसी तरह ये सारी चीजें जो मैंने बयान किया ये तो फजीलतें हो गई। अब जो शख्स रोजा नहीं रखता है उसका क्या अंजाम होने वाला है? जो शख्स बगैर उज्र के, कोई उज्र नहीं, ऐसी रोजा छोड़ता है तो उसका क्या अंजाम होने वाला है? अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि मैं सोया हुआ था, अचानक 2 आदमी मेरे पास आया और मेरे बाजुओं को पकड़कर मुझे उठा लिया और मुझे एक दुश्वार चढ़ाई वाले पहाड़ तक ले जाया गया और मुझे कहा कि इस पर चढ़ो। मैं कहा कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए इसे आसान बना देंगे। चुनांचे मैंने चढ़ना शुरू कर दिया और जब पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया, पहाड़ की आखिरी हिस्सा तक पहुंच गया, तो मैंने वहां चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी। तो मैंने कहा, मैंने दरियाफ्त किया ये आवाज, ये चीखो पुकार कैसी है? उन्होंने कहा कि जहन्नमियों की आहो बुका का शोर है, जहन्नमियों की रोनी की आवाज है। फिर मुझे उससे आगे ले जाया गया, उससे आगे ले जाया गया जहां मैंने कुछ लोगों को उल्टा लटके हुए देखा और जिनकी बाँचें चीर दी गई थी। मेरे भाइयों, बाँचें इसको कहते हैं, इस यहां से यहां तक ये बाँचें हो गया, जिनकी बाँचें चीर दी गई थी और उनसे खून बह रहा था, खून टपक रहा था। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? मन हुआ नास, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो रमजान के दिनों में, रोजों के दिनों में खाया पिया करते हैं। तो मेरे भाइयों, आप समझ सकते हैं कि जो शख्स बगैर किसी उज्र के रोजा को छोड़ता है तो उसका क्या अंजाम होने वाला है। मेरे भाइयों, वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा तरावी के बारे में बता देता, लेकिन वक्त की किल्लत के होने की वजह से मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूं। खुलासा कलाम यह है कि रमजान मुबारक जो है ये बहुत फजीलत वाला है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद को नाजिल किया है। इसी तरह इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम
میں بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے, شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین اگر کوئی شخص اس میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے. اسی طرح اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور روزے دار کے لیے ایک الگ دروازہ ہے, اور پھر روزے جو نہیں رکھتا ہے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے آپ لوگ تو سنیں. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق دے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے, زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق دے, زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.